اعتکاف کی نیت نہ ہو تو نہیں کھا سکتا، نہیں سو سکتا، اور اعتکاف کی نیت سونے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تو کر لیجئے۔ کرنے کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیجئے، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، کلمہ شریف پڑھ لیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کر لیجئے۔ مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد چاہیں تو کھا پی یا سو سکنے کی اجازت مل جائے گی۔ قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے ہمارا درس جاری ہے۔ پارہ 5 سورہ نساء کی ہم نے 112 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سن لی تھی۔ آج کے درس کا آغاز آیت نمبر 113 سے ہوا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ: اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تفسیر: لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کیا تھا۔ یہاں سابقہ واقعے کے اعتبار سے کلام چل رہا ہے، یعنی جو پچھلا ہمارا واقعہ چل رہا تھا، جو مسلمانوں کے گروہ میں طعمہ نام کا ایک شخص تھا جس نے چوری کی، لیکن اس کا الزام یہودی پر لگا دیا، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کے باوجود حق فیصلہ کیا۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو درست فیصلے سے ہٹا دیں، انہوں نے اس بات پر قسمیں بھی کھائیں کہ ہمارے بندے نے چوری نہیں کی ہے، لیکن چونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب بھی عطا فرمایا، آپ کو قرآن بھی عطا فرمایا، آپ پر حکمت بھی اتاری اور آپ کو درست فیصلے کا انداز بھی بتایا، تو حضور نے درست فیصلہ فرمایا اور فیصلہ جو تھا وہ یہودی کے حق میں چلا گیا، اور یہودی جو کہ حق پر تھا، اور وہ جو طعمہ نامی شخص تھا اس نے چوری کی تھی اور اس پر پھر پکڑ ہوئی۔ تو فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا فضل کیا ہے اور آپ پر بڑی رحمت کی ہے کہ آپ کو نبی معصوم بنایا۔ معصوم کہتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، خطا نہیں کر سکتا، نافرمانی نہیں کر سکتا، معصیت نہیں کر سکتا، اور پھر جو راز تھے ان پر آپ کو مطلع بھی فرما دیا۔ اگر پروردگار عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم نہ بناتا اور آپ پر تمام علوم کو ظاہر نہ فرماتا تو پھر یہ لوگ آپ کو بہکا سکتے تھے، اور یہاں بہکانے سے مراد دھوکہ دے کر غلط فیصلہ کروانا تھا۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا وبال انہی پر ہوگا۔ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی حفاظت ان کا رب خود فرماتا ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے معصوم بنایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہم نے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مدح سرائی پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور آپ کو دین کے امور، شریعت کے احکام اور غیب کے وہ تمام علوم عطا فرما دیے ہیں
جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق چند باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ باتیں ہمارے پیش نظر رہیں گی تو پھر ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں پھر فرماتے ہیں کہ بے شک غیر خدا کے لیے، جو خدا نہیں ہے، اس کے لیے ایک ذرے کا بھی علم ذاتی نہیں ہے۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کسی کو بھی، چاہے وہ عام انسان ہے، چاہے وہ خاص ہے، وہ ولی ہے، وہ نبی ہے، تو انہیں جو بھی علم حاصل ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا سے انہیں دیا گیا ہے، اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے تو انہیں علم ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ اس قدر، یعنی اتنی بات، یہ خود ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی اس کا بھی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو ولی کو علم ہے وہ اس کا اپنا ہے، اس کا ذاتی ہے، اسے اللہ کی طرف سے نہیں ملا، حالانکہ ایسا کہتا کچھ نہیں ہے، کہتا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ یہی عقیدہ رکھتا ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ کسی ولی کو یا نبی کو جو بھی علم غیب ہے، جو بھی اسے علم دیا گیا ہے، جو بھی اسے حکمت دی گئی ہے، جو بھی اسے کمال دیا گیا ہے، وہ سب کچھ اللہ کی عطا سے ہے، اس کا ذاتی نہیں ہے۔ یہ ضروریات دین میں سے یہ عقیدہ ہے۔ نمبر 2، بے شک غیر خدا کا علم اللہ تعالیٰ کی معلومات کو حاوی نہیں ہو سکتا، برابر تو درکنار رہا۔ بعض لوگ یوں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں غیب کا علم تو صرف اللہ جانتا ہے، اگر آپ یہی علم نبی علیہ السلام کے لیے بھی ثابت کریں کہ بھئی نبی علیہ السلام کو بھی غیب کا علم ہے، تو یہ تو اللہ کے ساتھ برابری ہو جائے گی، معاذ اللہ۔ یہ اللہ بھی غیب جانتا ہے اور نبی بھی غیب جانتے ہیں، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ آپ نے تو معاذ اللہ نبی کو ہی خدا بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم پھر اس کو قرآن سے دلیل دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کرے، تمہیں غیب کی وہ خبریں دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيهِ مِن رُّسُلِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ علم غیب بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے، تو اب کوئی انکار اگر کرے کہ نہیں بھائی نہیں ہوتا، صرف اللہ کو غیب کا علم ہے، تو پھر ایک بات یہ بھی بڑے پوائنٹ والی ہے کہ غیب کہتے ہیں جو چیز سامنے نہ ہو، غائب ہو، جسے ہم نے دیکھا نہ ہو۔ جیسے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے اور حشر کے دن اٹھنا ہے، اپنی کرنے کا حساب دینا ہے، پھر مقدر میں یا جنت ہے یا دوزخ ہے، حالانکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، یہ صرف ہم نے سنا ہے، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے، اس کو کہتے ہیں غیب۔ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا، خدا کو ہم نے دیکھا ہے نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے، اسی کو تو غیب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بھائی غیب کا علم تو تب ہو نا جب اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، وہ تو دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے، دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات، نیات، ارادے، ان سے بھی واقف ہے۔ زبان پر میں نے ابھی کہا بھی نہیں ہے، میرے دل میں کیا چل رہا ہے وہ جانتا ہے، تو اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر ہم جو کہتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب بتانے کے لیے چن لیتا ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ عام لوگوں کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیب کا علم فرمائے، لیکن ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ پھر ہمارا عقیدہ اس آیت کے تحت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو علم غیب حاصل ہے وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے،
اللہ ताला को किसी ने नहीं दिया, उसने किसी से नहीं लिया। उसका जो इल्म है वो उसका अपना है, जाती है, अजली है, अबदी है। यानी अजली कहते हैं हमेशा से था और हमेशा रहेगा, उसको फना नहीं है। और हुजूर अलैहिस्सलाम को जो इल्म गैब है वो अल्लाह की अता से है, वो चाहे तो वापस भी ले सकता है। फिर फरमाया कि तमाम अव्वलीन और आखरीन, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बंदे तक, अंबिया और मुरसलीन, मलाइका और मुकर्रबीन, सबके उलूम को मिला लिया जाए तो वो उलूम इलाहिया से, अल्लाह ताला के इल्म से वो निस्बत भी नहीं रख सकते जो करोड़ा करोड़ समंदरों से एक जर्रे सी बूंद के करोड़वें हिस्से को है। यह इमाम अहले सुन्नत ने बड़ा एक बारीक जुमला इरशाद फरमाया है, इसको समझाना, इसको समझना जरूरी है। फरमाया कि जितने भी अव्वलीन और आखरीन हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बंदे तक, जब तक क़यामत कायम नहीं होती, जब तक मखलूक की पैदाइश हो रही है, तमाम अंबिया और मुरसलीन, कमो बेश 1,24,000 पैगंबर, और फिर मलाइका और मुकर्रबीन जो जितने फरिश्ते हैं, और मुकर्रबीन जो अल्लाह के औलिया हैं, जो अल्लाह के वली हैं, और आम लोग, इन सब के इल्म को अगर मिला लिया जाए तो ये करोड़ा करोड़ समंदर, यानी करोड़ा करोड़ समंदर हैं, करोड़ों समंदर, उनमें से एक कतरे को अगर लिया जाए, एक समंदर नहीं, दो समंदर नहीं, करोड़ों समंदर हों, उनमें से एक पानी की बूंद को लिया जाए तो वो एक पानी की बूंद वो तमाम मखलूक का इल्म है, वो जो करोड़ा करोड़ समंदर है, या खुदा का इल्म है। तो क्या मुकाबला है? यहां तो फतवा लगा दिया जाता है ना कि आपने नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी इल्म गैब साबित कर दिया, आप कहते हैं उनको भी इल्म गैब है, अल्लाह को भी इल्म गैब है, आपने तो बराबरी कर दी, आपने तो माज़अल्लाह उनको खुदा के बराबर ला खड़ा कर दिया। जबकि हम कुरान से उसको दलील दे रहे हैं कि भाई अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि वो अपने रसूलों में से जिसे चाहता है गैब के लिए चुन लेता है, जिसे चाहता है गैब का इल्म अता फरमाता है। और फिर यह भी अकीदा है कि अल्लाह ताला अता फरमाता है, उसका अपना नहीं है, वो जाती नहीं है, उसे जो भी इल्म गैब है वो अल्लाह की अता से है, अपना जाती किसी का नहीं है। और फरमाया और ये बूंद का करोड़वां हिस्सा, ये दोनों मुतनाही हैं, यानी एक की इंतहा है, यानी ये जो करोड़वां हिस्सा है इसकी भी एक इंतहा है। और फरमाया जबकि अल्लाह ताला का उलूम वो गैर मुतनाही दर गैर मुतनाही दर गैर मुतनाही है, यानी उसकी कोई इंतहा ही नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है कि करोड़ा करोड़ समंदर हो, अल्लाह का इल्म तो उससे भी ज्यादा है। और एक मिसाल यूं भी दी गई कि दुनिया के अंदर जितने भी रेत के जर्रे हैं, दुनिया में जितने भी रेत है, जितने भी उसके जर्रे हैं, वो सारा खुदा का इल्म, उसमें से एक कतरा, एक जर्रा, वो तमाम मखलूक का इल्म। क्या हिसाब है? कोई बराबरी नहीं है। बिलफेल गैर मुतनाही का इल्म तफसीली मखलूक को मिल ही नहीं सकता, तो जुमला उलूम खल्क को इल्म इलाही से असलन निस्बत होनी महाल कतई है, ना के माअज़ल्लाह तवाहुम मसावात, यानी वो अल्लाह ताला के इल्म के एक जर्रे तक नहीं पहुंच सकते, उसकी बराबरी करना तो बहुत दूर की बात है। और इस पर इजमा है, उम्मत का इस बात पर इजमा है कि अल्लाह ताला के दिए से अंबियाए किराम को कसीर और वाफिर गैब का इल्म हासिल है, और ये भी जरूरियात दीन में से है। ये बात जरूरियात दीन में से है। देखें, जरूरियात दीन एक लफ्ज है, ये इसको समझ लें। जरूरियात दीन वो चीजें होती हैं जो दीन की असल होती हैं, अगर उसमें से किसी चीज का इनकार कर दिया जाए बंदा काफिर हो जाता है। और वो जो जरूरियात दीन है वो कुरान और अहादीस से साबित शुदा होती हैं। मिसाल के तौर पर नमाज फर्ज है, हर बंदा कहता है जी फर्ज है, जो नहीं पढ़ता वो भी कहता है नमाज फर्ज है। जो 5 नहीं पढ़ सकता 4 पढ़ता है, उससे पूछो भाई तुम 4 पढ़ते हो 5 क्यों नहीं पढ़ते? क्या 5वीं फर्ज नहीं है? वो क्या कहेगा 5वीं फर्ज है। मैं नहीं पढ़ता, मेरी सुस्ती हो जाती है,
میری کبھی آنکھ نہیں کھلتی ہے، مجھ سے کوئی سستی ہو جاتی ہے، لیکن فرض تو پانچوں ہی ہیں۔ کسی ایک نماز کا بھی انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ مالدار ہے، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس سے پوچھو بھائی زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، فرض نہیں ہے کیا؟ وہ کیا کہے گا؟ زکوٰۃ تو فرض ہے، میں مانتا ہوں، ہاں میں نہیں دیتا، یہ میری غلطی ہے، میری کوتاہی ہے، یہ میری کنجوسی ہے یا میری بخیلی ہے، میں نہیں دیتا، لیکن زکوٰۃ فرض ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے لہٰذا میں دیتا ہی نہیں ہوں، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی ضروریات دین، ہر وہ چیز جو دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو انبیاء کا علم غیب ہے، اب یہ چونکہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم دیا ہے، تو اگر اب اس کا کوئی انکار کر دے گا تو وہ آیت قرآنی کا انکار کرے گا، اور قرآن پاک کے ایک لفظ کا انکار کرنا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر، اپنے انبیاء پر فضل کیا ہے، اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء اور تمام جہان سے عتم اور اعظم رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے علوم غیب کا علم دیا گیا ہے جس کا شمار اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ میری اصل حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری اصل حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ان کا پتلا بنایا جا چکا تھا لیکن ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ یاد رہے کہ یہاں ما لم تکن تعلم، یعنی آپ جو نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سب سکھا دیا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں جانتے تھے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا علم عطا فرما دیا ہے۔ معتبر تفاسیر میں اس کی صراحت موجود ہیں، درج ذیل 5 تفاسیر میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ وہ تفاسیر ہیں جو بہت معتبر کتابیں ہیں تفسیر کے حوالے سے۔ تفسیر بحر المحیط نمبر 2، تفسیر طبری نمبر 3، تفسیر نظم الدرر نمبر 4، ذات المسیر فی علم التفسیر، اور نمبر 5 روح المعانی۔ یہ قرآن پاک کی معتبر ترین تفاسیر ہیں، ان میں بھی علم غیب سے متعلق آیات اور احادیث کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو جو علم عطا فرمایا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے بارے میں فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، کہ یہ دنیا کا ساز و سامان تو تھوڑا سا ہے۔ تو جس کے سامنے پوری دنیا کا علم اور خود ساری دنیا قلیل ہے، وہ جس کے علم کو عظیم فرما دے تو اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ آیت نمبر 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ترجمہ، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشورے میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا باہم لوگوں میں صلح کروانے کا مشورہ ہو، اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے کام کیا جائے تو اسے ان قریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہاں عام لوگوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کے زیادہ تر کلام اور مشورے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کیونکہ عوامی کلام
ज्यादातर फजूलियात पर मुश्तमिल होता है। इनके मशवरे बेफायदा मगजमारी पर मुश्तमिल होते हैं, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम 4-6 दोस्त किस जगह बैठे हैं, रोजाना बैठेंगे, बैठक लगाते हैं, या हफ्ते में एक दिन सेट किया हुआ है, जमा होंगे, बैठेंगे, चाय वगैरह पियेंगे और गपशप करेंगे, एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे। हर बंदा ज़ाहिर काम करता है, कोई नौकरी करता है, किसी का अपना कारोबार है, तो वो 5-6 दोस्त, 7-10 दोस्त या 12-15 दोस्त जमा हो गए, बैठ गए, आपस में मशवरा कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं। लेकिन उसमें अक्सर हमारी वो बातें हो रही होती हैं जो फजूलियात होती हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं होता। ना उस गुफ्तगू से हमारा कोई दुनियावी मकसद होता है, ना कोई दीनी मकसद होता है, ना कोई दीनी गुफ्तगू होती है, ना दुनियावी फायदे के लिए कोई गुफ्तगू होती है। बस वैसे एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद फिर फजूलियात की गुफ्तगू, फिर उसमें उस फजूलियात के अंदर फिर गिबतें भी हो रही होती हैं, यानी जो मौजूद नहीं है हो सकता है उसकी गिबत भी हो रही हो। यार उसको बुलाया था वो नहीं आया, हाँ कहीं वो अच्छा हुआ नहीं आया, वैसे दिमाग खाता है वो फजूल, वो वैसे गप्पी है, वो बहुत ज्यादा बातें बनाता है, उसकी बात वैसे समझ नहीं आती। तो हो सकता है जो गैर हो, जो मौजूद ना हो, उसकी गिबत भी हो रही हो। तो इस तरह की बैठकों के अंदर जो ज्यादातर कलाम होता है वो फजूल होता है, वो फजूल गुफ्तगू हो रही होती है। इब्ने आदम का जो ज्यादातर कलाम है वो फजूलियात पर मुश्तमिल होता है। हमें बात सोच समझ कर करनी चाहिए। ये बात असल में सूफिया का तरीका है कि वो ये सिखाते हैं कि पहले तोलो बाद में बोलो, क्योंकि जो बंदा पहले सोचता है, पहले सोच कर बोलता है, फिर उसको अपने बोलने पर पछतावा नहीं होता। और जो बगैर समझे सोचे बोल देगा तो हो सकता है बाद में पछतावा हो कि यार ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये तो मैंने गलत कह दिया। जल्दबाजी में फिर वो ऐसी बात कह देता है, हो सकता है सामने वाले की दिल आजारी हो जाए, या किसी की गिबत हो जाए, या चुगली हो जाए। इनकी बजाय वो लोग जो आपस में अच्छे कामों का मशवरा करते हैं, जैसे सदका देने का हुक्म देते हैं, या लोगों को नेकी की दावत देते हैं, या नेकी की दावत आम करने के लिए मशवरा करते हैं। मिसाल के तौर पर इसी तरह की बैठक लगी हुई हो, 4-6 दोस्त बैठे हुए हों और मशवरा ये हो रहा हो कि यार किस तरीके से हम अपने मस्जिद के, अपने इर्द गिर्द के मोहल्ले के नौजवानों को दीन की तरफ रागिब करें, उनको भी नमाजों की तरफ लेकर आए। हम देख रहे होते हैं कि वो सारा दिन, अभी छुट्टियां हैं तो मैच खेलने में लगे हुए हैं, वॉलीबॉल खेलने में, फुटबॉल खेलने में लगे हुए हैं, नमाज का वक्त हो रहा होता है और मस्जिद में नहीं आ रहे होते। तो ये हमारे ही भांजे भतीजे होते हैं, हमारे ही बेटे होते हैं, हमारे ही भाई होते हैं, हमारे मोहल्लेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे हमसाए होते हैं। तो इनको भी मस्जिद में लाया जाए, इनको ये ज़हन दिया जाए कि बेटा नमाज पढ़नी है, नमाज का वक्त हो जाए, आओ आप नमाज पढ़ो, आप खेलो, खेलना मना नहीं है, आप खेलें, लेकिन जब नमाज का वक्त हो जाए, अजानें शुरू हो जाए तो मस्जिद आ जाएं, वुजू करें, सुकून से नमाज पढ़े, फिर वापस जाके फिर खेल लें। तो ये प्यार मोहब्बत से अगर इन पर कोशिश की जाए, जो बड़ा बंदा होता है ना, खास तौर पर जैसे सफेद दाढ़ी वाले हैं, जिनके सफेद बाल हैं, इस तरह का कोई बंदा किसी छोटे पर शफकत से हाथ रख के कहता है बेटा आओ मस्जिद, वो कभी मना नहीं करेगा। वो मेरे वालिद की उम्र के, मेरे दादा की उम्र के, मेरे नाना की उम्र के, इनकी बात में कैसे टालूं। देखें, आज भी इंसान प्यार का, मोहब्बत का, शफकत का भूखा है। अगर आप किसी को प्यार मोहब्बत शफकत देंगे ना, वो चल पड़ेगा। अब ये आपका है कि आप उसको चलाकर अगर मस्जिद में ले आए। मैंने एक मिसाल पहले भी दी थी, एक बुजुर्ग से पूछा गया था कि हुजूर आप रोजाना कितनी नमाजें पढ़ते हैं? उन्होंने फरमाया 25। तो उन्होंने कहा कि हुजूर नमाजें तो 5 है, आप 25 कैसे पढ़ते हैं? फरमाया 4 को मैंने नमाजी बनाया है। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो जब नमाज पढ़ते हैं तो उसका सवाब भी मुझे मिलता है। तो मैंने उन पर इनफरादी कोशिश की थी, मैंने उनको ज़हन दिया था कि बेटा नमाज पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाजी बन गए हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो हदीस पाक में है कि जिसने किसी को नेकी का रास्ता दिखाया वो नेकी करने वाले की तरह है। नेकी का रास्ता आपने दिखा दिया और नेकी करने पर वो लग गया, तो जब तक वो नेक काम करता रहेगा, चाहे वो नमाज है, चाहे वो माँ बाप की खिदमत है, पहले नाफरमान था, आपके कहने से, आपके समझाने से वो अपने माँ बाप का फर्माबरदार बन गया, तो जब तक वो ये नेक काम करता रहेगा इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। और इस आयत मुबारका में जो लोग फरमाया कि सुलह करवाने के लिए बैठते हैं, आपने देखा आपके अहले मोहल्ला, अहले इलाका के अंदर 2 खानदान आपस में नाराज हैं, तो आप उनको आपस में आप सुलह करवाना चाहते हैं, आप इस वजह से बैठे हुए मशवरा कर रहे हैं कि यार अच्छा नहीं होता, ये लड़ाई झगड़ा को अच्छी चीज थोड़ी है, नाराजगी को अच्छी चीज थोड़ी है, इनके आपस में सुलह करवाई जाए। पहले मामले की तह तक जाया जाए कि मसला क्या है, नाराजगी किस बात पर हुई है,
उस सबब को दूर किया जाए, और फिर जिसकी गलती हो उसको फिर प्यार से मोहब्बत से समझाया जाए कि देखें, माफी मांगने से बंदे की इज्जत में कमी नहीं होती बल्कि इजाफा ही होता है, और जो पहल करता है उसको सवाब भी ज्यादा मिलता है। तो लिहाजा अगर सुलह करवा ली जाए तो ये जो मशवरा होगा ये भी बड़े सवाब का काम होगा। आपकी वजह से दो खानदान अगर मिल जाएं जिनमें नाराजगियां चल रही थी 10 साल से 20 साल से, आजकल तो नाराजगी शैतान, चूंकि आपको मैंने बताया ना कि नफ्सो शैतान हमारे रगो पे में समाया हुआ है, हमारे खून के साथ वो गर्दिश करता है, तो वो छोटी छोटी सी बातों पे हमें लड़वा देता है। बात का कोई सर पैर नहीं होता। मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ आपके बरादरी में किसी की शादी थी, लेकिन वो बेचारा चूंकि हालात उसके ऐसे नहीं थे कि वो 200-250 अफराद को बुला सके, तो उसने बरादरी के चंद बड़े बड़े अफराद को बुला के अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए या अपने बेटे को ब्याह दिया, और आपने कहा यार इसने मुझे नहीं बुलाया, मेरे साथ तो इतने इसके ताल्लुकात हैं और मुझे बुलाना ये भूल गया, तो ठीक है हम भी फिर इसको नहीं बुलाएंगे। हम तो शायद उसको पूछेंगे भी नहीं कि भाई तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्या वजह बनी, उससे पूछ तो ले जाके अकेले में, तो फिर वो बता देगा आपको अपने दिल का हाल कि ये मामलात थे, गुंजाइश ही नहीं थी, सिर्फ बड़े बड़ों को बुलाया कि इनके बड़ों की बरकत के साथ जो है ना मैं अपनी बेटी को ब्याह दूंगा। कि हदीस पाक है अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, कि बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ है। हम तो बुजुर्गों को हंसी नहीं डालते ना, पूछते नहीं है, लेकिन कुरान हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि जो बरकत है वो तुम्हारे बुजुर्गों के साथ है। तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं इन्हीं को हमने अपनी बरादरी के बुजुर्गों को इकट्ठा करके अपनी बेटी को ब्याह दिया, ज्यादा बरादरी को नहीं बुलाया, कोई फर्ज वाजिब तो नहीं था ना। और आप हम उससे नाराज हो गए, फिर इसने मुझे नहीं बुलाया, छोटी छोटी सी बात पर हम नाराजगियां डाल के बैठ जाते हैं, और शैतान भी और उकसाता है हमें कि हाँ भाई तुमने तो उसके साथ ये भी नेकी की थी, ये भी भलाई की थी, तुम्हें इसने नहीं बुलाया, फलां को बुला लिया, वो तो इतना दूर रहता है उसको बुला लिया, तुम मोहल्ले में 4 कदम दूर रहते थे, तुम्हें नहीं बुलाया। तो ये उकसाता है वो अंदर से बंदे को। उसका तो मिशन ही यही है ना कि मुसलमानों के आपस में दरारें डालनी, उनको नाराज करवाना। हदीस पाक है कि रिश्ता काटने वाला, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। और वो इसी चीज को देखें, हमारे से ज्यादा इल्म है उसको, शैतान को। एक वक्त था जो वो मुअल्लिमुल मलाकूत था, वो फरिश्तों का भी उस्ताद था, अल्लाह ताला की हमदो सना करता था तो फरिश्ते उसकी हमदो सना को सुना करते थे, वो बयान करता था फरिश्ते सुनते थे। इल्म तो बहुत है उसके पास, उसे पता है कि मैंने मुसलमानों को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से दूर किस तरीके से करना है, कहां कहां वार करना है, और वो हर बंदे को उसके मकाम मर्तबे के हिसाब से बेकाता है। कोई अगर दीनी हिसाब से उसका मनसब है तो उसको उस अंदाज से बेकाएगा, कोई दीनी एतबार से है उसको एतबार से, हर बंदे को अलग अलग अंदाज से, अलग अलग एतबारात से वो उसको बेकाने का उसको हुनर आता है। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम नफ्सो शैतान की इन चालों को समझें और अपने आप के अंदर जो भाईचारा है, जो मवद्दत है, जो अखुवत है, उसको हम कायम रखें। और फरमाया इस आयत मुबारका में उस गिरोह के लिए भी नसीहत है जिनके मशवरे फजूलियात पर मुश्तमिल होते हैं, या जो माज़अल्लाह गुनाहों को परवान चढ़ाने के लिए मशवरे करते हैं। जैसे को बैठ के मशवरा करो यार सिनेमा बनाना चाहिए, आजकल बड़ा चल रहा है, लोग फिल्में देखेंगे, टिकट बेचेंगे, बड़ा पैसा आएगा, बेहयाई के सेंटर बना लेंगे, या फिल्मी सनत की तरक्की के लिए मशवरे करते हैं। ये मशवरे ना सिर्फ खैर से खाली हैं बल्कि शर से भरपूर हैं। अल्लाह ताला ही मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए। जबकि इसके मुकाबले में आयत मुबारका में उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो नेकी के काम करने के लिए मशवरे करते हैं, या मुल्क के मसाइल हल करने के लिए मशवरे करते हैं, कौम की परेशानी दूर करने के लिए मशवरे करते हैं, अवाम के मामलात को सुलझाने के लिए, लड़ने वालों के दरमियान सुलह करवाने के लिए, मियाँ बीवी या दीगर रिश्तेदारों के झगड़े खत्म करवाने के लिए, दोस्तों में नाराजगी खत्म करवाने के लिए, इन चीजों के लिए जब वो मशवरे करते हैं तो ये लोग इस आयत मुबारका के तहत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी तरीके से बतौर खास इस आयत में जिन हज़रात का तस्करा है वो नेकी की दावत के लिए मशवरा करने वाले, ऐसे तमाम लोगों के मशवरे खैर और भलाई से भरपूर होते हैं जिनका मकसद नेकी की दावत को आम करना, मुसलमानों के बच्चे बच्चे को नमाजी बनाना, सुन्नतों का पाबंद बनाना हो, और इनमें खौफ खुदा और इश्क मुस्तफा को पैदा करना हो, बेहयाई का खात्मा हो,
लड़ाई झगड़े खत्म हो, मुसलमान बाअमल बन जाएं, लोगों के घर अमन का गहवारा बन जाएं, ये मकसद होता है मशवरा करने के लिए, तो ऐसे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और फरमाया वो मैं यफ़अल ज़ालिका इब्तिगा मर्दातिल्लाह, और जो अल्लाह की रजामंदी तलाश करने के लिए ये काम करता है, फरमाया कि अच्छे मशवरे पर अजर सवाब भी मिलता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके बारे में फरमा दिया कि ये इस सूरत में है जबकि ये काम अल्लाह की रिजा के लिए किए जाएं, तब अजर अजीम है। वगरना अगर रियाकारी के लिए हो, अपनी वावा करवाने के लिए हो, खुद को बड़ा लीडर करवाने के लिए हो, या नेक कहलवाने के लिए हो, लोगों में इज्जत और शोहरत और दौलत हासिल करने के लिए हो, नेक नामी के लिए हो, बड़ा आलिम, बड़ा मुबल्लिग या बड़ा मुतहर्रिक कहलवाने के लिए हो, तो फिर ये अमल सरासर तबाही और खसारा है। यानी अब आखिर में जो नेकी की दावत के लिए मशवरे कर रहे हैं, जो नेकी की दावत दे रहे हैं, बुराई से मना कर रहे हैं, अब उनकी नीयत को भी जोड़ा जा रहा है कि नीयत अल्लाह की रिजा के लिए रखनी है, अपनी वाह नहीं करवानी, वरना ये सारा अमल रियाकारी की नजर हो जाएगा, फिर अजर सवाब क्या मिलेगा, उल्टा यही अपने लिए वबाल बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहि नबी अमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अता फरमाए।